सप्रेम जय जी। अखिल भूमंडल सर्वश्रोमणी मुनि समाज की जय। सद्गुरुदेव आदिश्वर जोगेश्वर शिव कुमार शास्त्री जी महाराज की जय। जाग्रत स्वप्न सुषुप्ति यदि प्रपंच जत प्रकाशते तत् ब्रह्माहमिति ज्ञात्वा सर्वबंधे प्रमुच्यते। जाग्रत स्वप्न सुषुप्ति प्रपंच शरीर रे प्रकाश पाउछि से ही मु, से ही ब्रह्म, मु ही ब्रह्म। यही सद्गुरुंकर ज्ञान। धन्य से ही सद्गुरु जे आत्मज्ञान को आमको प्रदान करिछंती। जेते मध्य धन्यवाद कले से केबे पुरीब नाही। अपूरणीय से आमे सद्गुरुंकर ऋण को केबे मध्य सूझी पारिबा नाही। प्रत्येक दिन योग साधन करिबा, स्वाध्याय करिबा आ सत्संग करिबा यही तांकर लक्ष्य थिला। यही तांकर ऋण सुझिबार गोटे माध्यम मात्र। तेबे आमे 17 नंबर सूत्र को आज जिबा। ता पूर्वरु आमे गत थर जहाँ आलोचना करिथिले ताकू टिके मने पकेबा। आमे आलोचना करिथिले जे 16 नंबर सूत्र तत्परम पुरुष ख्यातिर गुण वैतृष्ण्य। ख्याति आउ कीर्ति बढ़ाइबाकु जाई अनेक बड़ बड़ जोगी मध्य प्रशंसा को तले पकाई देई पारिबे नाही बोली मिथ्या कहंती। निष्पक्ष विचार करि पारंती नाही। तेणु आमे जो दृष्टानुश्रविक वैराग्य को पढ़िथिले बा जानिथिले ताठू अधिक वैतृष्ण वैराग्य बहुत कष्टकर व्यापार। ताकू जे जिणीदब, ताकू जे जीति नेला सेही साधक जोगी निज स्वरूप रे स्थित हो जाए। मात्र योग साधन अल्प समय ध्यान लगाई जे भावे मु स्वरूपस्थ होइजिबी, से निज स्वरूपर स्थिति रे रहीजिबी, ताहा केबे संभवपर नुहे। अभ्यास वैराग्य द्वारा मन मस्तिष्क निर्मल करी निर्विकार भावरे आत्मचिंतन करी मु किए, मोर स्वरूप कौन, मु केउठु आसीछि, काहींकी आसिली, मोर आसीबार उद्देश्य कौन, यह भाबु भाबु जोगी साधक निजर स्वरूपस्थ हो जाए। यही प्रकृत योग। आमे सबु दिगरु मन को आनी निजर केन्द्र रे बा निजर स्वरूप रे ध्यान लगाइबा। कौनसी भी सांसारिक जिनिस रे आमर मन जदि कौनसी गोटे विचार भी मन को आसी जाए तेबे आमर ध्यान लगी पारिब नाही। तेणु आमे जो सूत्रटी को आलोचना करिथिले आज 17 नंबर सूत्र को आलोचना करिबा। वितर्क विचारानंदास्मिता स्वरूपानुगमात संप्रज्ञात। तेबे आमे सद्गुरु आमको दुई प्रकार समाधि कहउछंती। गोटे हला संप्रज्ञात आउ 2 नंबर टी हला असंप्रज्ञात। संप्रज्ञात समाधि ज्ञानर सहित चिंतन मनन करू करू साधक जो कि निज को निजे उपलब्धि करि पारे जे मु ही ब्रह्म, मु ही सारा सृष्टिर रचयिता, मु राजार राजा, मु ही परम ब्रह्म। आउ सी निज को निजे ब्रह्म बोली से चिंतन रे डूबी जाए और संपूर्ण ज्ञानमय हो जाए। किंतु असंप्रज्ञात समाधि जहाँकि चिंतन मनन करू करू
ସେ ବେହୋସ ହୋଇଯାଆନ୍ତି ଯୋଗୀ। ସେ ପ୍ରକୃତ ସମାଧି ନୁହେଁ। ବେହୋସି କେବେ ପ୍ରକୃତ ସମାଧି ନୁହେଁ। ତେବେ ଅଳ୍ପ ସମୟ ଧ୍ୟାନ ଲଗାଇ କୌଣସି ଯୋଗୀ ହୋଇପାରେ ନାହିଁ ବୋଲି ସଦ୍ଗୁରୁ କହିଛନ୍ତି। ପ୍ରଯତ୍ନାଦ୍ୟତମନସ୍ତୁ ଯୋଗୀ ସଂଶୋଧ କଳ୍ବିବଶ୍ ଅନେକ ଜନ୍ମ ସଂସିଧସ୍ତେ ତୋ ଜାତି ପରମଗତି। ଯେଉଁ ସାଧକ ଯୋଗୀ ପୂର୍ବଜନ୍ମର ସଂସ୍କାର ଫଳରେ ନିଜେ ପ୍ରଯତ୍ନପୂର୍ବକ ଅଭ୍ୟାସ କରି 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 ନିଜେ ବୈରାଗ୍ୟ ଉତ୍ପନ୍ନ କରିଥାନ୍ତି, ସେହି ଯୋଗୀ ସିଦ୍ଧ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବାକୁ, ପରମ ପଦ ପାଇବା ପାଇଁ, ପରମ ମୁକ୍ତିକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବାକୁ ଯୋଗ୍ୟ ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ତେବେ ଆମେ ଦେଖୁଛେ ଯେ ଆମେ ଅଳ୍ପ କିଛି ଧ୍ୟାନ କରି ଉଠି ଆସୁଛେ। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଧ୍ୟାନ ଲଗାଉଛେ, ଆମେ ପ୍ରକୃତରେ ସେଇ ଧ୍ୟାନ ତକ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ବିଚାର ଗୁଡ଼ିକ ଆମ ମନରେ ଚାଲେ, ଆମେ ତାକୁ କେବେ ବି ଶେଷ କରିପାରୁନଥାନ୍ତି। ସେଇ ବିଚାର ସେମିତି ଚାଲୁଥାଏ। ଆମେ ପୁଣି ଯୋଗରୁ ଓହରି ଆସନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଆମର ପ୍ରକୃତ ବିଚାର ପୁରା ଭାବରେ ସ୍ମୃତି ସହ ସବୁ ବିଲୀନ ଘଟିବ, ସେତେବେଳେ ଆମେ ସ୍ୱରୂପାବସ୍ଥାକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିପାରିବା। ସଦ୍ଗୁରୁଙ୍କର କହିବା କଥା ହେଲା ଯେ କୌଣସି ସାଧକ ଯୋଗୀ ଯେତେବେଳେ ସ୍ୱରୂପସ୍ଥ ହେବାକୁ ଯାଉଛି, ସେ ତା ପାଇଁ ନିଜେ ବହୁତ ସମୟ ଦରକାର। ସେ ସଂସ୍କାରବଶତଃ ଯୋଗୀ ହୋଇଛି, କିନ୍ତୁ ଅଭ୍ୟାସ ଆଉ ବୈରାଗ୍ୟକୁ ଯଦି ବାରମ୍ବାର ନ କରିଲା, ତେବେ ସେ କ'ଣ ହେବ ନା ସଂସାର ବିମୁଖୀ ହୋଇଯିବ। ଆଉ ଅନ୍ତଃକରଣରେ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରକାଶ ଦେଖାଦେବ ନାହିଁ। ଜ୍ଞାନ ହିଁ ଚେତନ, ଜ୍ଞାନ ହିଁ ଜୀବମାତ୍ର ଜ୍ଞାନ ପ୍ରକାଶ ସ୍ୱରୂପ। ସେ ପ୍ରକାଶମୟ, ସେ ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟ। ଅନ୍ଧକାର ବା ପରଦା ଜଡ଼। ଆମର ଜ୍ଞାନ ଶୂନ୍ୟ ଅବସ୍ଥା ହେଉଛି ଜଡ଼, ଅନ୍ଧକାର ବା ପରଦା। ମୃତ ବା ଜଡ଼କୁ କେବେ କୌଣସି ଆଲୋକ ଦେଖାଯାଇନଥାଏ। ତାକୁ 1000ଟା ଲ୍ୟାମ୍ପ ଲଗାଇଦେଲେ ମଧ୍ୟ, କୋଟି ସୂର୍ଯ୍ୟର ଆଲୋକ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାକୁ କେବେ ଦେଖାଯାଇ ନଥାଏ। କିନ୍ତୁ କୌଣସି ଚେତନ ବ୍ୟକ୍ତି ଯଦି କୋଠରୀରେ କୌଣସି ଜିନିଷ ରଖି ଦେଇଥାଏ, ସେ ଲାଇଟ୍ ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ତାକୁ ଅଣ୍ଡାଳି ନେଇ ଆସେ। ଅନ୍ଧ ନିଜେ ଆଖି ନଥାଇ ମଧ୍ୟ ଅଣ୍ଡାଳି ଚାଲିପାରେ। କାହିଁକି ନା ଆତ୍ମଜ୍ଞାନମୟ, ଆତ୍ମା ଚେତନମୟ। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଚନ୍ଦ୍ରମା ଏସବୁ, ସୂର୍ଯ୍ୟ ଯେମିତି ଚନ୍ଦ୍ରମାର ଆଲୋକରେ ଚନ୍ଦ୍ରମାକୁ ଆଲୋକିତ କରେ, ସେମିତି ଆତ୍ମା ଏ ସାରା ସୃଷ୍ଟିକୁ ଆଲୋକମୟ କରିଦିଏ, ପ୍ରକାଶମାନ କରିଦିଏ। ଆମେ ଗୋଟିଏ ବକ୍ର ତଳରେ ରହିଛେ, ଆମେ ଗୋଟିଏ ଗୋଲକରେ ରହିଛେ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଯଦି କୌଣସି ଜାଗାରୁ ବାହାରି ସିଧା ସିଧା ଚାଲନ୍ତି, ପୁଣି ସେଇ ପୂର୍ବ ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଆନ୍ତି। ଆମେ କେବଳ ଆମ ନିଜର ପିଠିକୁ କେବେ ଦେଖିପାରୁନଥାନ୍ତି। କାହିଁକି ନା ଆମର ଏଇ ବିଶ୍ୱାକାଶ ବି ଗୋଲ, ଆଉ ପୃଥିବୀ ବି ଗୋଲ। ତେଣୁ ଆମେ ଆମ ନିଜର ପିଠିକୁ ଦେଖିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଆମର ଯେଉଁ ଆତ୍ମାର ଜ୍ୟୋତି ସୂର୍ଯ୍ୟର ଜ୍ୟୋତି ରୂପରେ ଚମକପ୍ରଦ ହୋଇଛି। ଯଦି କୌଣସି ସାଧକ ଯୋଗୀ ନିଜେ ସମାଧିସ୍ଥ ଅବସ୍ଥାରେ ଜ୍ୟୋତି ଦେଖେ, ତେବେ ସେଟା କିଛି ବଡ଼ କଥା ନୁହେଁ। ଯଦି ଆତ୍ମଚିନ୍ତନ କରୁ କରୁ ମୁଁ କିଏ, ଏ ସାରା ଜଗତ କ'ଣ, ଏତେ ଉଜ୍ଜଳମୟ ପ୍ରକାଶ ଯଦି ତାର ଯୋଗୀର ନିଜେ ଅନ୍ତଃକରଣରୁ ସ୍ଫୁରିତ ହେଲା, ତେବେ ଜାଣିଥାନ୍ତୁ ଯେ ଏ ତାର ନିଜର ଜ୍ୟୋତି। ଏଥିରେ କିଛି ବଡ଼ କଥା ନାହିଁ। ସଦ୍ଗୁରୁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ସାଧକ ଯୋଗୀକୁ ଧ୍ୟାନ ଅବସ୍ଥାରେ ଯେଉଁ ଜ୍ୟୋତି ଦେଖାଯାଏ, ଯଦି ସେ ଜ୍ୟୋତି ପଛରେ ପଡ଼ିଗଲା, ସେ ପତଙ୍ଗ ଭଳିଆ। ଯେମିତି ଆମର ଭାଗବତରେ ଗୋଟିଏ ପଦ ଅଛି, ଆଲୋକ ଦେଖିଣ ପତଙ୍ଗ ଯେହ୍ନେ ଧାବନ୍ତି ଉଦବେଗ।
ଆଲୋକ ପତଙ୍ଗ ଦେଖି ସେ ଧାଏଁ। ଅଗ୍ନି ହଉ କୌଣସି ଲାଇଟ୍ ହଉ, ସେ କ'ଣ ହୁଏ? ସେଇ ଆଲୋକରେ ପଡ଼ି ଜୀବନ ହରାଏ। ତେଣୁ ସାଧକ ଯୋଗୀ ଯଦି ଜ୍ୟୋତିକୁ ଧ୍ୟାନ କରି ଭାବନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ଜୀବନ ମୁକ୍ତି ହୋଇଗଲି, ସେ ବିଲକୁଲ ଭୁଲ। ସେଇଟା ନୁହଁ କିଛି, ସଦ୍ଗୁରୁ ମନା କରିଦେଲେ। ତେଣୁ ଏ ସୃଷ୍ଟିର ଏତେ ମତବାଦ ଅଛି, ଏତେ ମଜହବ ଅଛି। ଏ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା କେମିତି? ଏଇ ଯେଉଁ ତର୍କ ବିତର୍କ ମନରେ ଆମର ଆସେ, ସେଇ ବିତର୍କକୁ କାଟି କାଟି ଆମେ ଆତ୍ମାର ଆନନ୍ଦକୁ ଉପଭୋଗ କରିବାକୁ ଯାଆନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ସାଧକ ଯୋଗୀ ଭାବନା କରୁ 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 ଅସ୍ମିତାର ଭାବ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୁଏ ଯେ ମୁଁ ହିଁ ଈଶ୍ୱର, ମୁଁ ହିଁ ସ୍ୱାମୀ, ମୁଁ ହିଁ ସେଇ ଯିଏ ରାଜଧିରାଜ, ସମ୍ୟକ୍ ପ୍ରକୃଷ୍ଟ ଜ୍ଞାନମୟ ସମ୍ପ୍ରଜ୍ଞାତ ସମାଧି ଆମର ହେଉଛି ଯେ ସମାଧି ମାନେ ଜ୍ଞାନମୟ, ବେହୋସି ବା ଜଡ଼ ସମାଧି ନୁହେଁ। ଆସନରେ ଶାରୀରିକ ବଳ ବା ବ୍ୟାୟାମରେ ଶାରୀରିକ ବଳ ବଢ଼ିଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଆତ୍ମବଳ ସମ୍ପ୍ରଜ୍ଞାତ ସମାଧି ଅବସ୍ଥାରେ ହିଁ ବଢ଼ିଥାଏ। ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ ସମ୍ପ୍ରଜ୍ଞାତ ସମାଧିରୁ ହିଁ ଆସିଥାଏ। ତେଣୁ ପ୍ରକୃତ ଆତ୍ମଚିନ୍ତନ ଆତ୍ମ ବିଚାର ବିନା ସମାଧିରେ ହୋଇପାରେ ନାହିଁ। ତର୍କ ବିତର୍କ ଝଗଡ଼ା ମଜହବୀ ପୁସ୍ତକର ଜ୍ଞାନ ଆତ୍ମଜ୍ଞାନର ବର୍ଣ୍ଣନାରେ ମିଳିବ ନାହିଁ। ଆମେ ସବୁବେଳେ ଆତ୍ମଚିନ୍ତନରେ ରହି ନିଜେ ସ୍ୱରୂପ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିପାରିବା ଯଦି ଆମେ ସମାଧିସ୍ଥ ବା ସମ୍ପ୍ରଜ୍ଞାତ ସମାଧିକୁ ଯାଇଛନ୍ତି। ଏ ହେଲା ଆମର ଜ୍ଞାନ। ଯେବେ ଅଜ୍ଞାନର ଗଟି ନିବୃତ୍ତ ହୋଇ, ତେବେ ପରମ ଅଦ୍ୱୈତ ଭାବଟି ମେଳଇ। ଯେବେ ଅଜ୍ଞାନର ଗଟି ନିବୃତ୍ତି ହୋଇ, ତେବେ ପରମ ଅଦ୍ୱୈତ ଭାବଟି ମେଳଇ। ତେବେ ତାର ଜୀବନ ମୁକ୍ତି ଅଟଇ ଶରୀର। ତେବେ ତାର ଜୀବନ ମୁକ୍ତି ଅଟଇ ଶରୀର। ଆତ୍ମା ଭାବେ ଯାର ବୋଧ ଆତ୍ମଜ୍ଞାନୀ ସେହି, ତାର କର୍ମ କରିବାକୁ ଆଉ ବାକି ନାହିଁ। ଆତ୍ମା ଭାବେ ଯାର ବୋଧ ଆତ୍ମଜ୍ଞାନୀ ସେହି, ତାର କର୍ମ କରିବାକୁ ଆଉ ବାକି ନାହିଁ। ରଘୁ ସାଇଁ ପାଇପାରେ ଯୋଗ୍ୟ ପଦ ସେହି। ରଘୁ ସାଇଁ ପାଇପାରେ ଯୋଗ୍ୟ ପଦ ସେହି। କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସଦ୍ଗୁରୁ ଆମକୁ ଜ୍ଞାନ ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ଆମେ ତାକୁ ଯତ୍ନର ସହିତ ଅଭ୍ୟାସ କରି ବୈରାଗ୍ୟ ଉତ୍ପନ୍ନ କରି ନିଜେ ଯେତେବେଳେ ସାଧନ ସ୍ୱାଧ୍ୟାୟ ସତ୍ସଙ୍ଗରେ ଆଗଭର ହେବା, ତାକୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଆମେ କରିବା, ଆମ ନିଜକୁ ଆମର ଚିତ୍ତକୁ ନିବୃତ୍ତ କରି ଆମେ ଯେତେବେଳେ ସ୍ୱରୂପ ଅବସ୍ଥାକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା, ତେବେ ଆମେ ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ ପ୍ରାପ୍ତ କରିପାରିବା। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ସଦ୍ଗୁରୁଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ କରିବା, ଆଉ ସମସ୍ତେ ସତ୍ସଙ୍ଗ ସ୍ୱାଧ୍ୟାୟ ଏବଂ ସାଧନ କରି ନିଜ ନିଜର ସ୍ୱରୂପକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା, ଶାନ୍ତି ସୁଖ ଆନନ୍ଦରେ ଜୀବନ ଅତିବାହିତ କରିବା। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି।